주장대로 규범화된 역사와 비교하면 많이 늦었습니다. 특히 동양의 경우에는 어린이가 독립된 인격체가 아니라 부모에게 종속된 존재로 취급되어 왔습니다. 게다가 혈연을 중시하는 우리 문화, 피는 물보다 진하다는 혈연 중심의 사고가 깊이 뿌리를 내린 대한민국에서는 국내 입양이 매우 on the Ibyangi Instagram. Can you send it like a text? The Ibyangi Instagram is live streaming right now. 최빈국으로 추락하는 경우는 경제적 목적에서도 해외 입양을 적극 추진하게 되었습니다. 적극이라는 단어는 빨리빨리 문화와 결합이 되어 입법의 미비와 졸속 행정을 많이 지켜왔습니다. 심지어 우리가 잘 살게 된 1990년대까지 해외 입양은 이어졌고 그 피해는 고스란히 입양된 어린이들의 몫으로 남았습니다. 제가 기자 시절에 취재하며 분노했던 내용들이 크게 개선되거나 달라지지 않고 오늘 이 자리에서도 거의 대동소이한 내용을 발표해야 한다는 사실에 저는 자괴감이 듭니다. 참으로 부끄러운 우리의 민낯입니다. 해외 입양아 14만여 명 가운데 미국, 프랑스, 덴마크, 스웨덴, 노르웨이, 네덜란드, 벨기에, 독일, 호주, 캐나다, 룩셈베르크 등 11개국에서 모두 397분이 우리 위원회에 진실 규명을 요청해 오셨습니다. 워낙 방대한 사건이어서 오늘은 그 가운데 56건만 발표하게 되었음을 양해해 주시기 바랍니다. 나머지 300여 건도 5월 이전까지 순차적으로 발표를 할 예정입니다. 위원장인 저로서는 오늘 이 자리가 단지 지나간 아픔만 들춰내고 끝나는 것이 아니라 14만 명 이상의 우리 해외 입양아들과 이들을 입양해간 입양국들이 같이 머리를 맞대고 입양아들이 겪는 여러 가지 정체성, 혼란 등의 문제를 해결할 수 있는 후속 대책을 마련하고 싶습니다. 또 대한민국 정부는 이들에게 다양한 교육과 취업의 기회도 우선 제공함으로써 이들의 아픔을 조금이라도 이제라도 어루만질 수 있는 후속 조치를 마련하는 새로운 자리가 되기를 소망합니다. 다시 한번 이 자리에 함께해 주신 먼 길을 한 달에 내려와 주신 신청인 여러분께 깊이 머리 숙여 감사드립니다. 그리고 혼란스러운 전국 속에서도 취재에 나서주신 국내외 언론인 여러분께도 다시 한번 감사드립니다. 그리고 25개월 이상 노심초사하면서 보고서를 작성해 주신 우리 주사분들과 공직원 여러분 수고 많으셨습니다. 우리의 수고와 정성이 하늘에 닿기를 간절히 소망합니다. 감사합니다. 다음은 해외 입양 과정 인권침해 사건의 진실규명 대상자이신 피터 밀러님과 한분영님의 발언이 있겠습니다. 피터 밀러님은 덴마크에서 변호사로 활동하고 계시며 덴마크의 한국계 입양단체인 BKRG의 대표를 맡고 계십니다. 그리고 한분영님은 덴마크로 입양되어 2002년에 한국에 오셨고 현재 서울대학교에서 사회복지 박사과정을 밟고 계십니다. 발표는 피터 밀러님이 덴마크어로 발표해 주시고 한분영님이 한국어로 통역을 해주시는 형식으로 진행하도록 하겠습니다. My name is Theodore. I'm Danish and member of the organization PPRD. We have made a little bit of change of plans with him. Speaking in Danish, not included in English. It is with gratitude and a sense of responsibility that I stand here today as a representative for the Danish Women Rights Group and for our international sister associations and partners. Today marks a historic milestone, a
milestone where the truth finally comes to light, and a milestone where we together can begin to heal the wounds that have shaped the lives of many adoptees for decades. The Truth and Reconciliation Commission's conclusions are not just a legal or political decision. They are testimony to the many people who have fought, cried out, and wept in despair for recognition. For the Korean children who were torn from their homeland under difficult circumstances, and for the families who lost their precious bonds, this is a moment we have fought to achieve. The Commission's decision acknowledges what we adoptees have known for so long, that the deceit, fraud, and issues within the Korean adoption process cannot remain hidden. It speaks to a nation and to the world that what has happened and what must never happen again. But today is not only about the past. We cannot turn back time. We cannot change the past. But we can change the future, and we can change the now. Today is about the future, about ensuring that the truth is not only acknowledged, but also becomes the foundation for actions for change. Today's Commission decision concerns South Korea's responsibility. Let us not forget that receiving countries also bear responsibility. The failures and illegalities that occurred in South Korea also happened in receiving countries. South Korea has now taken the first step in acknowledging its responsibility. Now it is the receiving country's turn to do the same. Responsibility does not rest with South Korea alone. Those responsible who refuse to cooperate. Our next task is to ensure that the Commission's investigation and recommendations are translated into concrete actions and results, so that all affected individuals receive the necessary tools, support, and assistance to find what they are seeking, rebuild their identities, and save lives for adoptees who are seriously ill. Let us remember there is a strength in vulnerability, and there is hope in recognition. This day proves that the fight for human dignity and rights is entirely worth it, and that we can create a future of change. I would like to thank you all, great adoptees across our international network, who dedicated adoptees, organizations, and individuals who have worked tirelessly to shed light on the truth. Finally, I thank to the Truth and Reconciliation Commission. Without you, this day would not have been possible. Let us continue to fight not only for recognition in words, but for recognition in action. Let us stand together to build the bridge between the darkness of the past and the hope of the future. Thank you from me. 안녕하세요. 저 DKID 공동대표 한분영입니다. 해외 언론도 많이 왔으니까 지금부터 영어로 하겠습니다. I was originally scheduled to do this in Korean, but seeing the international audience here today, I will continue in English. So we're here today to learn about the truth. It's a truth that transcends generations, cultures, traditions, and languages. Without the truth, our lives rest upon guesses, estimations, and creative narratives. For those who have no traces, no documentation, and let alone recollection of who they were and how they came to be, life grows from an abundance of uncertainty. Living with uncertainty affects us differently, and in the best of cases, we turn weakness into strength
and concerns into curiosity. I'm proud to be here today as one of the almost 400 adoptees for whom our curiosity led us to ask the TRC for a fact-finding investigation. But I also stand here today with great concerns over the vast number of cases that remain unresolved. The more than 300 cases that have been under investigation for 2 years and 7 months, but yet we are kept in uncertainty. We recognize the importance of the Truth and Reconciliation Commission. It is indeed a unique and very impressive body. However, even with today's decision for some of the cases that have been submitted, we need to ask what has prevented the TRC from making a decision on all of the cases. Uncertainty, the lack of documents, is at the core of what we adoptees have all experienced in the process of inter-country adoption. We are victims to state violence, but without a trace, literally. The lack of documents must not make us victims for the second time. We urge the Commission to fully recognize the state's responsibility for all human rights violations taking place during the inter-country adoption process. Destruction and withholding of our documents must not leave us open to eternal uncertainty. We have come so far the past almost 3 years, but partly recognition of some of the adoptees would be a wound to our community beyond the dignity of what we know of the TRC. So in the joy of the decision on the first batch of cases, I eagerly will be awaiting the decision in my own case, together with many, many more TRC participants. So let today be the beginning for not just some adoptees, but for all adoptees or families here in Korea and abroad to begin a journey towards reconciliation. Let us shed light on the past to create an even brighter future. 감사합니다. 저희가 안내는 피터 밀러님이 말씀해 주시면 통역해드리는 거라고 안내를 했는데 아마 본인이 발표를 하셨기 때문에 그 내용을 제가 취합되는 대로 공부를 해드리도록 하겠습니다. 계속해서 해외 입양 과정 인권침해 사건의 진실규명 대상자이신 김유리님의 발언이 있겠습니다. 김유리님은 1984년 프랑스로 입양되셨으며 오랜 동안 용기 있게 자신의 피해 사실을 언론에 알려주셨습니다. 발언은 한국어로 하시겠습니다. 다들 정보를 받으셨나요? 보고를 받으셨나요? 보고 받으셨나요? 네, 시간이 짧으니까 빨리 하도록 하겠습니다. 공고 2번 입양인의 시민권이 취득했는지 여부를 확인하기 위한 조사 및 후속 조치. 이는 미국 국적이 없는 입양인들에 대한 공고입니다. 미국 시민권이 없는 입양인의 추방을 가능한 이유는 한국 외교부가 이들의 추방자 대상 입양인들에게 여권을 발급하기 때문입니다. 한국 대사관과 영사관은 추방을 위한 여권 발급을 거부해야 합니다. 그리고 한국 외교관들은 미국 시민권이 없는 약 2만 명의 한국 입양인의 운명에 대한 미국 행정부와 진지한 논의를 시작해야 합니다. 공고 3번 위조된 개인정보 피해자를 위한 지원 조치. 1970년대 입양된 입양인에게 애초로부터 존재하지 않았던 서류들을 다시 조작하기 위해 전직 민간 입양 기관들이 다시 지금까지 울고 있는 입양 기관으로 돌아와서 그 입양 배경을 소설처럼 다시 써달라는 말입니까? 저의 입양은 배경이 모든 것이 거짓말입니다. 저는 서울시립 아동선언소에서 입양 선언을 받아본 적도 없습니다. 저는 불량아가 아닙니다. 저는 임시로 고아원에 어머니의 의뢰로 맡겼고 어머니가 입양 동의서 써주신 적 없습니다. 저는 지난 39년 동안 기아인 줄 알고 살아왔습니다.
정보 시스템의 개선. 입양 정보 시스템 개선은 입양을 원하는 사람들에게 해당이 되는 공고 같고요. 1955년에 공식적으로 시작되어 2012년에 종료된 한국 대리 입양을 비난했어야 합니다. 이 모델은 한국 아동들에게 매우 위험하고 로또처럼 작동했던 일입니다. 1980년대에 3천 달러를 지불할 수 있는 누구에게도 아동들을 제공해주는 사람들이 누구입니까? 1960년에는 1970년에는 더 작은 금액으로 한국 아동을 구매할 수 있었습니다. 프랑스에서는 심지어 프랑스와 미테랑 임기에 따라 입양인이 승인되면 가족수당 기금으로 모든 입양인에게 출생 날짜로부터 바탕으로 현재 나이까지 아이에게 받아야 할 금액 전액을 통째로 지불했습니다. 양부부들에게. 5번 입양인의 가족 재결합을 위한 실질적인 지원. 오늘까지도 한국 정부는 모든 입양인들에게 부모에 대한 정보를 가지고 있는 그들에게 DNA 검사를 할 수 없도록 금지하고 있습니다. 모든 입양인들은 DNA 검사를 받을 권리가 있어야 합니다. 왜냐하면 제가 가족 세기를 하면서 한 벨기에하신 분의 설교를 본 적이 있는데요. 그분은 모든 가족분들의 호적을 가지고 있었어요. 그리고 문산 면인가 거기서 스탬프 받은 모든 게 완벽했어요. 서류가. 근데 이분이 2006년부터 가족 식기를 하고 있는데 주민등록번호도 가지고 있는데 찾을 수 없다. 2026년인데 만약에 이 파일들이 조작된 거짓말이라면 만약에 그래서 한 경찰관을 통해서 입양인의 가족분들의 주민등록번호를 확인했습니다. 존재하지 않는 분들입니다. 그리고 이 입양인의 주민등록번호는 2008년에 미국으로 이민 가신 여자분의 주민등록번호입니다. 그리고 이 모든 입양인들에게 DNA 테스트 받을 권리를 주고 그거에 따라 한국에 살고 계시는 모든 어른들 65세 이상 이신 어른들을 대상으로 보건부는 전국적인 DNA 검사 캠페인을 일치해야 합니다. 공고 6번 국제입양에 관한 해그 협약 신속한 기준. 해그 입양은 해외 입양을 반대하지 않습니다. 프랑스는 1998년에 기준을 하고 있지만 이 시장에 해외 입양이라는 민간 시장의 수익을 억제하거나 이 협약은 해외 입양을 막지 못하고 있습니다. 한국 아동 입양 경우 2025년에 가격이 얼마인 줄 아세요? 6만 달러입니다. 이 수수료 해외 잘 사는 나라에서 그 양부모들이 지불하자는 수수료, 이 수수료 때문에 시장이 돌고 있는 이유예요. 쉽게 말하면 해외 입양은 아직도 돌고 있는 해외 입양 시장을 개선할 수 있는 만병통 치약이 아닙니다. 7번 입양 기관들이 입양인의 권익을 회복하기 위해 노력. 2025년에도 어느 나라에서도 공식적으로 입양인의 권리라는 합법적으로는 보장하는 국가가 없습니다. 그렇다면 폴토 같은 국가가 만들어준 괴물 같은 일반기관이 입양인의 권리를 청취하는 것으로 기대하십니까? 아니면 존재하지 않는 권리를 개선할 수 있을까요? 2022년 9월 UN 공동선언의 중요한 점을 권고한 추가해 주십시오. 국가입양은 반대의 인도적 범죄입니다. 국가입양은 피해자들은 무료 입양 트라우마 치료를 제공하고 피해자들은 국가의 폭력 피해자들로 인정을 해주셔야 하시고 피해자들은 소송 분쟁 없이 한국 정부와 입양기관으로부터 보상을 받아야 합니다. UN 강제 실종위원회 CED 모든 사람을 강제 실종으로부터 보호받기 위한 협약
한국은 2023년 1월 4일부터 이 협약을 기준하고 있으니 해외 입양으로부터 강제 실종을 당한 미아 아동들, 저 같은 경우 보호시설에 임시에 맡겼다가 부모들 몰래 해외로 찾아간 사람들을 위해 강조 실제 당한 입양인들에게 강제 실종 피해자들로 인정해 주시길 부탁드립니다. 이 자리에서 가장 먼저 제 가슴에 드는 친구 B라고 부르겠습니다. B는 1974년 홀트를 통해서 프랑스에 9개월 때 이장됐습니다. 대학에서 B를 만났습니다. 아주 빠르고 친구가 됐습니다. 그녀하고 그녀가 사는 작은 아파트에 가서 커피를 마신 적이 있습니다. 저한테 산더미처럼 쌓인 한 소송 결과 문을 꺼냈습니다. B는 5개월부터 10살 때까지 양아버지로부터 강간을 당했습니다. 16살 때 B는 양부를 고발하고 양부는 모든 강간을 인정했습니다. 생후 5개월 된 아기였을 때부터 40대 남성이 B한테 국강성교를 강요했다는 팩트를 읽고 같이 울면서 피를 흘렸습니다. 존경하는 진화의 사관님들, 건강한 진화의 의원님들 부탁드립니다. 공개를 내요. 한국 대리니까 대한 위험성에 대해 다시 한번 생각해 보시고 간절히 부탁드립니다. 마지막으로 70년대와 80년대 프랑스 시골로 입양되어 완전히 고립 끝으로 자살한 한국 오빠들을 청소년들 인문문화 가축 유일한 전망을 가진 한국의 10년 청년들에게 이 순간을 바치고 싶습니다. 입양되어 민간에서 소들이나 돼지를 가축하면서 머슴살이 하다가 프랑스 국가에서 로깡딸 아베오에서 적어도 해마다 한 번, 두 번 한국 청소년이 자살하는 소식을 들을 때마다 많이 울었습니다. 모국에서 많이 떨어져 태국에서 홀로 14살, 15살 목을 내야 그 꽃다운 나이에 생을 혼자 맞아냈다는 일이 잊어버릴 수가 없는 비밀입니다. 그들은 아마도 적응할 수 없고 더 이상 태국에서 살아남을 힘이 없었고 미래가 보이지 않는 삶을 버티다가 이 맹정한 태국에서 이 맹정한 한국 사람들이 그들을 바라보는 시선, 대한 편견을 이겨낼 수 없어서 하나밖에도 생각으로 신앙하게 선택한 자살로 마감한 것으로 생각합니다. 저는 항상 프랑스 킹감시골에서 너무나 일찍 자살한 한국 오빠들에 대한 흔해도와 책임감을 느끼면서 살아왔습니다. 왜냐하면 저는 모든 어려움에도 불구하고 프랑스에서 살아남아있기 때문입니다. 존경하는 진앙 주사관님들, 존경하는 진앙의 의원님들, 지금까지 공고 상황이 너그럽게 공평하게 다시 검토해 주시길 바랍니다. 11살 나이에 실종되어 소아상해당의 송해자한테 입양이 되어 그 사람 입장에서는 공고들이 너무나 실망스럽습니다. 제 입양은 범죄입니다. 저는 한국 정부와 민간 입양 기관이 회의록에 한국 해외 입양 사업이라고 부르는 것을 비난하고 이거부터 아마도 유튜브에서 가장 많이 모욕을 받은 입양일 겁니다. 한국 국가와 민간 입양 기관들이 날아다니고 한국 불법 피해자들은 기어다니고 언제까지 우리들은 기어다녀야 합니까? 이 수치스러운 상황을 끝내주시길 바랍니다. 한국에서 멀리 떨어진 타국에서 목숨을 끊으신 또는 입양인의 끊으신 모든 입양인들의 이름으로 해외 입양으로 트라우마를 여전히 고통받고 있는 모든 입양인들의 이름으로 여러분들의 공고를 다시 검토하시고 이 해외 입양 사업이 만든 피해자들이 평생 안고 가야 하는 트라우마를 다시 통과해 주시고 강화된 공고들을 다시 만들어 주시기 구성모아주세요. 기원합니다. 가장 문질적인 것들은 눈으로 보이지 않습니다. 마음으로만 분명히 볼 수 있습니다. 부탁드립니다. 공고들을 하지 말십시오. 없습니다. 이건 다 할 수 없습니다. 제발 우리들은 국가의 인사들입니다. 부끄러워도 부끄러운 역사 알아주십시오. Thank you.
신청인 세 분의 발표에 진심으로 감사드립니다. 다음은 정명훈 조사 7번님의 조사 결과 발표가 있겠습니다. It's really nice. 안녕하십니까. 대의당 꿀침 사건 담당 조사입니다. 먼저 본 사건의 조사 결과 발표가 많이 늦어진 점에 대해서 여자와 국민 여러분께 송구하다는 말씀드립니다. 그럼 대의당 가정 인권침해 사건의 조사 결과를 발표한 후 주요 내용을 설명드리도록 하겠습니다. 대의당 인권침해 사건의 신청이란 총 367명으로 1964년에서 1999년 사이에 덴마크 등 해외 11개국으로 입양된 군대죠. 신청 취지는 해외 입양 과정에서 신원 및 신생가족에 대한 정보가 변동 조작되어 정체성을 알 권리 등 중대한 인권 침해가 있었다는 내용입니다. 오늘은 1차로 신청인 56명에 대한 진실규명 결과를 발표하겠습니다. 저희 위원회는 해외 입양 과정에서의 국가 공권력에 의한 중대한 인권침해 사실을 다음과 같이 확인하였습니다. 국가는 1950년대부터 아동복지정책의 일환으로 수십만 명의 아동을 해외로 입양 보내는 과정에서 입법 부실, 관리감독의 때태 등 국가의 총체적 관리 부실로 국민의 기본권을 보장할 국가의 책무를 방기하고 헌법과 국제협약으로 보장된 입양인들의 중대한 인권을 침해하였습니다. 정부는 입법에 부실함이 지적되었음에도 적절한 입법 개선을 하거나 제도적 보완 장치를 마련하지 않아 해외 입양의 이해 당사자인 입양 알선기관이 아동의 입양 동의권을 가지는 상황을 야기하였고, 입양 알선기관이 오랫동안 입양 관련 법과 규정, 지침을 위반해 왔음에도 관리 감독을 획득하였으며 해외 이주 허가 심사나 재외국민 보호를 적정하게 이행하지 않았습니다. 입법, 행정, 사법부의 각 정부기관은 요보호 아동을 대량으로 해외 입양시키는 정책을 펴면서도 그 과정에서 발생하는 문제를 오랜 기간 총체적으로 부실하게 관리함으로써 공권력을 현저히 부당하게 행사하였습니다. 입양 알선기관들은 해외 입양 수수료와 양부모에게 의무적으로 부과된 기부금 등을 통해 마련한 재원을 해외 입양 대상 아동 확보를 위해 재투자하였고, 1980년대에 이르러서는 정부의 무기나에 해외 입양을 산업적으로 확장하였습니다. 진실규명 대상자들은 해외 입양 과정에서 불법적인 방법으로 송출되어 본래의 신원과 가족에 대한 정보가 소실되거나 자신의 신상 기록이 허위로 작성되거나 부실하게 관리되었으며, 송출 이후에도 국가나 후견인인 입양 알선기관으로부터 적정하게 보호하지 못하였습니다. 이로 인하여 진실규명 대상자들은 인간의 조능과 같이 행복 추구권, 정체성을 알 권리, 아동 체성의 이익을 보장받을 권리 등 중대한 인권을 침해당하였습니다. 따라서 저희 위원회는 진실규명 대상자 56명을 해외 입양 과정 인권침해 사건의 피해자로 인정하고 진실규명 결정하였습니다. 또한 과거사정립법 제34조에 따라 국가가 이행해야 할 조치로 피해자에 대한 공식 사과, 입양인의 인권을 보장하기 위한 A급 국제아동 입양 협약에 소속한 기준, 입양인의 시민권 취득 여부 실태조사 및 신원정보 조작, 시민권 미취득 등의 피해자 구제를 위한 별도 조사기구 수립, 입양 관련 공적기록 접근 및 정정 절차 보장 등을 공고하였고, 입양 알선기관에 대해서도 피해 입양인에 대한 사과와 이들의 피해 회복을 위한 적극적인 노력을 공고하였습니다. 이상 결과 발표를 마치고 주요 내용에 대해서는 또 짧게 말씀드리겠습니다. 이상입니다. Is the head of investigation? Is the head of investigation? 조사 주요 내용에 대해서 PPT로 10분 내외로 짧게 말씀 설명드리도록 하겠습니다. 먼저
신청 취재와 관련해서 해외 입양은 1955년 미국 폴트 양자에서 8명의 한국인 분열을 입양하면서 시작되었습니다. 신청인들은 1964년부터 1999년 사이에 입양된 분들입니다. 신청 취지는 조금 전에 말씀드렸듯이 해외 입양 과정에서 본인 및 친생 가족들의 신원이 연동 조작되어 정체성을 알고 있는 중대한 인권을 침해당했다는 내용입니다. 저희 조사는 국내 4대 입양 활성 기관 국가기록원 등에서 관련 자료를 수집하였고 해외 입양 관련 담당 공무원, 입양 활성 기관 및 복지시설 직원, 신청인 친생 가족 등에 대해서 진술조사를 실시하였고 2023년에는 덴마크 현지 출장 조사도 하였습니다. 입양인들의 국적별 분포입니다. 1955년부터 1999년까지 한국에서 해외로 입양된 아동 수는 총 14만 1,778명이고 이 중 65.6%가 미국으로 입양되었습니다. 그러면 우리 위원회에 조사 신청한 입양인 총 367명 중 61.9%에 달하는 227명이 덴마크 입양입니다. 따라서 이번 조사는 신청인을 대상으로 이루어졌기 때문에 덴마크 등 북부 유럽 사례가 중심이 될 수밖에 없었습니다. 조사 결과 요약입니다. 정부는 아동복지보다는 예산과 경제적 관점에서 해외 입양의 모든 절차를 민간 입양 활성기관에 일임하였을 뿐만 아니라 해외 입양의 이해당사자인 입양 활성기관장에게 후견권, 입양 동의권 등을 권한을 부여하였고 이로 인해 해외 입양 과정에서 아동의 본래 신원과 가족에 대한 정보가 왜곡, 불이 작성되었고 해외 송출 이후에도 적절한 보호 조치가 이루어지지 않았습니다. 국가는 수십 년간의 해외 입양 과정에서의 문제점과 불법성을 인식하고도 입법 부실, 관리감독 혜택 등 국가기관의 총체적 관리 부실로 해외 입양 아동을, 해외 입양인을 보호할 국가의 책무를 방기하였습니다. 다음은 불법적인 해외 입양 과정의 형태들을 말씀드리도록 하겠습니다. 먼저 적법한 동의 없는 입양 절차입니다. 입양 절차가 시작되기 위해서는 친생부모 또는 후견인의 동의가 필요하므로 입양을 의뢰하는 사람이 친생부모가 맞는지 또는 적법한 후견인이 해당하는지를 확인해야 합니다. 그러나 실제로는 이를 입증할 서류도 없이 오직 내가 친모다 또는 내가 후견인이다 라는 일반적인 주장이 담긴 입양 승낙서만으로 입양 절차가 시작되었습니다. 왼쪽 그림은 친모의 입양 승낙서인데 폴트 아동복지에는 이 사람의 신원이나 친자관계를 증빙하는 서류는 받지 않고 단 한 번의 면담으로 아동을 인수했습니다. 그리고 오른쪽 그림은 아동과 아무런 혈연관계가 없는 어린이집 원상이라는 사람이 스스로 후견인이라 주장하며 한국사회공사회에 입양을 의뢰했다는 것을 보여주는 자료입니다. 다음은 도의기와 관련 신고입니다. 입양 기록의 조작이 있었는지 여부를 판단하기 위해서는 입양 절차 중에 생산된 모든 자료가 확인되어야 하지만 기록이 매우 부실하게 관리되어 각각의 입양인마다 기록 조작 여부를 개별적으로 판단하는 것이 자료가 얼마 남지 않아 불가능한 경우가 많습니다. 그럼에도 기록 조작의 일반적인 경향은 확인할 수 있었는데 이 그림을 보시면 무호적 상태의 아동의 입양을 위해서는 우선 고아호적을 만들어야 하는데 이에 근거가 되는 기아 발견 신고 서류가 매번 똑같은 내용으로 인쇄되어 있었습니다. 여기 그림에는 발견 장소가 서울시 도봉구 쌍문동으로 되어 있는데 이는 입양 발생기관인 한국사회공사의 사무실 주소입니다. 해당 아동이 실제로 부산에서 발견되건 광주에서 발견되건 이 서류에는 무조건 서울시 도봉구 쌍문동에서 발견된 것으로 기록되는 것입니다. 다음은 허위로 작성된 영문 입양 기록입니다. 외국의 양부모에게 보내는 서류에도 반복적으로 허위의 정보를 쓰는 사례가 확인되고 있습니다. 왼쪽 한글 서류를 보시면 입양을 의뢰한 친부의 인적사항과 아동의 출생지 서울 등이 정확하게 기재되어 있습니다. 그런데 오른쪽 영문 서류에는 부산에 위치한 남광 아동복지원장에 의뢰되었고 부모의 정보는 알 수 없다라고 적혀 있습니다. 이러한 상표적 문장이 여러 케이스에서 빈번하게 확인되고 있습니다. 다음은 도식행위인 부양 의무자 확인 공고입니다. 사고로 인해서 미아가 된 아동이 고아로 둔갑되어 해외 입양되는 것을 막기 위해서 부양 의무자 확인 공고는 광고를 통해 친가족을 찾는 절차가 필요합니다. 이 절차가 실효성이 있기 위해서는 아동 발견 적시 그리고 아동이 발견된 지역을 대상으로 이 공고가 이루어져야 합니다. 그런데 실제로는 아동 발견 시점으로부터 한참 지나서 또는 아동 발견 장소와는 무관한 지역에서 공고가 이루어졌습니다. 화면상 표를 보시면 부산 행정복지원에 수행돼 있다가
입양 의뢰된 아동 21명의 사례인데 귀한 의무자 확인 공고는 부산의 다른 구청 또는 입양 알선기관 소재지인 서울 강남구나 마포구 등에서 이루어졌습니다. 공고 내용 역시 매우 부실하게 이루어졌습니다. 화면 왼쪽 사진 보시면 아동이 최초 발견되었을 당시 상황을 기록한 보고가 있습니다. 발견 당시 발견 장소, 당시 입고 있던 옷 등에 대해 상세히 기록되어 있습니다. 그런데 정작 양 의무자 확인 공고문에는 이런 내용이 전부 생략되어 있고 현재 아동을 보호하고 있는 시설명만 적혀 있을 뿐입니다. 다음은 아동 신원 바꿔치기입니다. 빠른 입양 수속을 위해서 아동의 신원번호를 바꿔치기는 사례입니다. 입양 수속 진행 중에 아동이 갑자기 사망하거나 혹은 연고자가 아이를 되찾아가는 경우가 있는데 그러면 아동을 받기로 한 양부모에게 추가 대기 기간이 발생하게 됩니다. 입양 알선기관 입장에서는 입양 수수료를 지불하는 양부모가 가장 중요한 수입원이 되기 때문에 이들의 불만이 생기지 않도록 관리할 필요가 있습니다. 그래서 입양 알선기관은 어떤 아동이 입양 수속 진행 중에 사망하거나 또는 연고자 이수로 입양이 중단되었다면 새로 인수된 아동의 입양 수속을 처음부터 다시 시작하는 것이 아니라 기존 아동의 신원으로 바꿔서 예정된 일정대로 양부모에게 아동을 인도했던 것입니다. 화면 자료를 보시면 권모 아동은 1977년 3월 14일에 입양 알선기관에 접수됐습니다. 그런데 이미 사망한 권모 아동을 대체하여 보내주기로 하면서 다음 날인 3월 15일에 덴마크로 출국하였습니다. 다음은 양부모 자격 부시 심사입니다. 입양이 아동 복리를 위해 이루어진 것이라면 적정한 자격을 갖춘 양부모에게만 아동을 맡게 합니다. 입양 관련 법에는 양부모의 경제적 능력은 물론이고 아동 학대 가능성이 없어야 한다는 자격이 명시되어 있습니다. 그러나 실질적으로 이러한 자격 심사가 제대로 이루어질 조건은 전혀 갖춰지지 않았습니다. 양부모 자격 심사는 입양 수속의 가장 마지막 단계인 보건사회부의 해외 이주 허가 단계에서 이루어지는데 해외 이주 허가 심사의 82.9%인 6,599건을 신청 당일에 처리하였고 신청 다음날 처리건도 16.1%인 1,279건에 달했습니다. 심사 건수의 99%가 신청 당일 또는 하루 만에 처리된 것입니다. 1970년대 말에 실제로 이 업무를 담당했던 공무원 역시 현실적으로 1년에 수천 건에 달하는 심사를 면밀히 검토하는 것은 불가능하다고 진술한 바 있습니다. 다음은 양부모 수요에 맞춘 아동 대량 송출입니다. 다음은 해외 입양이 경제적인 수요 공급 관계를 통해 이루어졌음을 보여주는 자료입니다. 2023년 덴마크 사회주택 부산 항소위원회는 한국과 덴마크 간의 입양 중개에 대한 조사 보고서를 발표하면서 방대한 분량의 양국 입양 알선기관 간 서신 및 회의 자료를 공개했습니다. 화면 자료는 덴마크 어답션 센터와 한국사회봉사회 간의 논의 기록입니다. 1971년에는 매달 15명의 아동을 보내주겠다. 그리고 이 숫자는 양부모 대기자 수의 기초에 재조정될 것이다 라고 했는데 1년 만에 아동의 연령 제한만 풀어주면 매달 25명까지 보내줄 수 있다고 답장을 합니다. 양부모들이 원하는 숫자만큼 입양 아동 수도 동물처럼 늘어났던 것입니다. 이처럼 아동에게 최선의 복리를 제공하는 것이 아니라 양부모의 수요에 맞춰 아동을 공급한다는 목적하에 입양이 이루어졌었습니다. 다음은 친척처럼 해외로 보내지는 아이들. 아동의 대량 송출 반응을 가장 상징적으로 보여주는 사진입니다. 1984년 덴마크로 떠나는 비행기에 탑승한 아동들의 모습입니다. 많은 아이들이 간이침대도 없이 비행기 좌석 벨트에 묶여 장시간 비행을 견뎌야 했습니다. 똑바로 눕기에도 좁아서 다들 대각선으로 눕혀 있습니다. 어떻게든 한 비행기에 많은 아동들을 밀어넣어서 빠르게 후계로 송출할 것입니다. 다음은 입양 대상 아동 확보를 위한 강제적인 부분입니다. 입양 과정에서는 아동이 출국 전 대기하는 동안에 양육비, 행정처리 비용 등이 발생하는데 이를 양부모들이 지불하는 수수료로 충당해 왔습니다. 하지만 정부는 입양 수수료의 기준을 명시적으로 정하지 않았고 입양 알선기관 간의 협의로 결정한 수수료 상한선을 보건사회부가 사후 승인할 뿐이었습니다. 그런데 이러한 알선기관들은 정부에 보고하는 공식 수수료 외에도 이 부분 명목의 돈을 양부모들이 의무적으로 지불하도록 했습니다. 이렇게 거친 기부금은 단지 부족한 입양 실비를 보충하는 걸 넘어서 더 많은 입양 아동을 확보하기 위한 투자금으로 쓰였습니다. 아동시설, 이용모시설, 조산소, 산부인과를 지원하는 데 쓰인 것입니다.
여기 보시면은 1982년 기준 수수료 1,450달러, 기부금 200달러입니다. 합하면 1,650달러인데 이 당시 환율 기준으로 하면은 200만 원이 210만 원 가까이 됩니다. 이 당시에 82년도에 H사에서 생산한 자동차 그때 가격이 200에서 250만 원 정도 수준입니다. 그러면 이게 얼마나 큰 돈인가를 짐작할 수 있을 것이라고 보여집니다. 마지막으로 국연인 직무 이행. 회 입양은 아동이 비행기를 타고 외국으로 간다고 끝나는 것이 아닙니다. 그 나라 행정당국 또는 법원에서 입양 승인을 받아야 하고 별도로 시민권 취득 절차를 거쳐야 하는 부분이 있습니다. 한국의 입양특례법에서 이런 절차가 모두 완료될 때까지 한국 입양알선기관이 아동의 국연인 직무를 수행해야 한다고 명시했습니다. 그러나 한국 입양알선기관은 아동이 출국도 하기 전에 외국 입양알선기관에 임의로 후견권을 이양한다는 각서를 쓰고 후견권을 포기해 왔습니다. 이렇게 되면 아동이 외국에서 양부모의 실수 또는 파양 등의 이슈로 시민권을 취득하지 못하게 되고 손을 쓸 수 없게 됩니다. 정부는 구조적으로 이런 문제를 방치해왔고 결과적으로 입양들의 삶과 생존을 위기에 빠뜨렸다고 할 수 있습니다. 이상 발표를 마치겠습니다. 감사합니다. 다음은 질문과 답변의 순서입니다. 질문이 있으신 기자분께서는 가볍게 손을 들어주시고 질문 시 소속과 성함을 말씀해 주시면 감사하겠습니다. 답변은 이상훈 상임위원께 하시겠습니다. 네, 소개받은 이상훈 상임위원입니다. Question and answer. Question and answer. 저는 뉴욕타임즈 최성훈 기자라고 하는데요. 오늘 발표한 56명이 지금까지 조사를 마친 신청이 56명이라는 건지 아니면 56명 전체 피해자로 인정된 사람이라는 건지 궁금하고요. 만약에 후자라면 오늘 여러 가지 사례를 패턴을 얘기했습니다. 리스트 치면 패턴을. 그럼 56명이 예를 들어 허위 비하 아동 아동 바꿔치기 되는 경우는 몇 명인지 예를 들어서 그런 식으로 좀 숫자가 그게 가능한지, 그리고 앞으로는 56명이라는 게 어떻게 되는데 각자에게 보고서를 보내줍니까? 차례로 말씀을 드리겠습니다. 어제 저희가 의결을 했고 저희 신청 중에서 이제 저희 관심에 지식 규명을 올린 신청한 입양인들은 중에서 최종적으로 피해자가 인정이 되는 분들이 26명 오늘 발표관에 들어와있는 거고, 안타깝지만은 나머지 분들 40분들은 어제는 일단 해서 피해자가 아니라는 취지에 보류결정으로 저희가 봤던 거고요. 개인적으로는 어제 결정이 굉장히 위원회 차원에서 일관스럽고 기다리 결정을 하고 개인적으로는 동의할 수 없는 결정을 하셨습니다. 말씀드리고요. 보시면 될 것 같습니다. 지금 보시면은 이게 개별적인 피해 사례가 이제 기자님들은 좀 주목을 하시는데 막상 조사를 담당했던 저나 이제 국장님이나 과장님들, 조사관들의 입장은 거의 총체적인 부실이라는 걸 추상적인 단어로 설명할 수 없는 그런 구체적인 문제를 좀 바라봐야 되는 것 같아요. 왜냐하면은 말씀드렸듯이 해외 입양 절차의 기록권을 국가는 가져다가 해외 입양기관에다 좀 받겠습니다. 그쪽에서 알아서 하도록 하고요. 그러면서도 금전 조직은 아무도 안 했습니다. 아무도 안 하니까 그런 경우 어떤 일이 발생하느냐. 해외 입양 알선기관으로서는 그래도 입양 부모로부터 받는 어떤 기부금이나 아니면 다른 어떤 지원책, 외부의 지원금에 의존할 수밖에 없게 되고요. 그런 경우에 24페이지를 나눠드린 자리 24페이지를 보시면은 해외 입양 과정에서 발생하는 기부금에 대한 유엔 입장이라는 게 있습니다. 이 유엔 입장을 유추하면은 이러한 해외 입양 발성 기관이 이렇게 외부의 금전 지원, 특히나 그 해외 양부모들의 해외 부모들의 어떤 기부금 이런 거에 의존할 경우 어떻게 되느냐? 해외 입양 알선기관 자체의 생존을 위해 입양 가능 아동국을 지속적으로 유지해야만 하고 이는 곧 불법 입양의 발생 가능성을 높인다라고 경고했습니다. 유엔에서.
그러한 경우가 실제로 우리나라에서 발생을 했고요. 그래서 실제로 아까 말씀드렸던 구체적인 어떤 탈법행위, 유행이 발생하고 다종 다양한 그 해외 입양 인분들의 어떤 인권 침해가 각 나라별로 그리고 개인별로 굉장히 다종 다양하게 발생을 했습니다. 그래서 그러한 다종 다양한 발생을 하게 된 근본 원인은 결국 이제 국가가 이러한 각종의 수십 년 동안의 불법 탈법이 계속적으로 발생하는데 이에 대해서 방관하고 그를 견제하는 아무런 장치를 작동시키지 않았습니다. 그렇다면 국가의 책임이 그러면은 가장 중요한데 어떻게 저희가 누구는 피해자고 누구는 피해자가 예를 들어서 오늘 맨 처음에 발표하셨던 피터 밀러 변호사님이나 이제 그 한근영 박사님 같은 경우는 피해자로 인정을 못 받았습니다. 왜? 자료가 없기 때문에. 자료가 없을 수밖에 없습니다. 지금 봤듯이 기아 발견 조서에 발견 조서가 만약에 타이틀로 활자가 돼 있어요. 근데 그 과정에서 어떻게 이분이 친부모가 있는지 없는지를 구분합니까? 그러니까 그런 자료에서 구분하는 거는 저희 조사관님들이나 저나 국장님 같은 경우는 너무나 무의미하고 저희가 특히나 이 과거에 해를 한다는 위원회가 피해를 감별하고 그 피해를 등급을 피해 등급을 매긴다는 것이 말이 되냐? 전체 피해자를 올리자고 저희는 다 올렸고요. 그리고 앞으로도 올릴 겁니다. 그렇지만은 안타깝게도 어제는 한 절반에 가까운 40명에 대해서는 피해 인정을 못 받았습니다. 그런 말씀을 드리고요. 두 번째 말씀하셨던 그 인정이 되신 분은 어떻게 하느냐는데 저희가 영문으로 다 번역을 해가지고요. 어제 피해 규명을 받으신 분들에 대해서는 개별적으로 다 전달하리고. 네, 저 AP통신의 김동형인데요. 예, 그 국가기관이 그 우리나라 해외 입양에 대해서 좀 제대로 조사한 게 이번에 처음이었기 때문에 이거 보면 이제 확인하시는 입양 시스템의 문제에 대해서 국가 책임에 관한 기술이 좀 조심스럽지 않나 뭐 이런 생각도 드는데 입양 insights right now. 보도 자료 페이지 7에 보면은 이제 그 정부의 예산이 필요하지 않는 해외 입양을 적극 사용했다. 이게 좀 굉장히 중요한 지적이긴 하지만 이제 국가가 요구 아동을 위해서 좀 제대로 된 복지 시스템을 구축하는 대신 이제 복지 비용 절감을 목적으로 그 수많은 아동들을 해외로 보내는 시스템을 만들었다. 이걸 좀 속도로 표현하는 게 아닌가 싶은 인상이 들고요. 그 다음에 이제 뭐 서류 조작 문제라든지 신분 조작이라든지 바꿔치기라든지 그 입양 과정에서 발생하는 좀 디테일한 문제들을 넘어가면 이제 국가 책임이 어떤 직접적인 책임이라기보다 이제 관리 감독이 부실했다. 문제를 관계에 약간 이렇게 희석시킨 느낌이 드는데 이제 보고서에서도 이제 지적하시다시피 입양기관들이 이런 식으로 입양을 보낼 수 있는 이제 제도와 법을 짜는 것도 국가고 이제 또 이제 국가가 아동들이 랜덤하게 입양 간 게 아니라 이제 뭐 비혼모 아동이든 시설 아동이든 이제 국가가 입양 대상 아동들을 이게 통제하고 어떤 의미에서 좀 타겟팅했다고 할 수 있고 이제 70년대 퍼서리 같은 거 보면 이제 그 입양 송출의 규모도 이제 국가가 통제할 수 있는 위치에 있었는데 그럼 이런 불법적인 입양 형태 부분들에 대해서 좀 더 직접적인 국가 책임이 명시되는 것도 가능했을 것 같은데 그 말씀을 부탁드리고요. 정확하게 국가 책임을 the state's responsibility is not even more clearly talked about. 안타까운 부분이라는 거 먼저 말씀드리고요. So let me first state that it's also a disappointment to us as well. A very frustrating part of the investigation is that the entire system, we can only look at the state, but it's also about the adoption agencies, and you have to draw a complete picture that includes the agencies. And yes, like you mentioned, the United States has the most adoptees, but unfortunately we did not have that many adoptees from the US, and there are so many adoptees all over the world, and because they're so widespread, and the right violations are so diverse, it's very difficult for us with the limited capacity to fully investigate and create a big picture that includes everyone and everything. So this should be seen as a first start and shouldn't be seen as a finished piece.
다만 제한적인 시간과 제한적인 인력. And yes, we recognize that due to a limited time and limited resources, it might feel as incomplete, but please see this as a bridge to further investigations and bigger evidence and reports. 제가 하겠습니다. 네, 저는 스타파의 이명주입니다. 4대 입양 기관의 입양 기록을 검토하셨다고 말씀하셨는데요. 어떤 방식으로서 어떤 자료들을 So 검토하신 you mentioned that you've used adoption records from before big adoption agencies. So what kind of evidence did you look through? How did you get that information? 진실 규명이 됐든지 아니면 보류가 됐든지 이분들이 모두 보고 싶어 하실 것 같은데요. Because all the adoptees are probably really interested in seeing their own files that the adoption agencies have. So. 그래서 첫 번째는 저희가 이제 발표하시는 거 보시면은 들었던 얘기도 있을 거예요. 언론들 통해서. 그렇지만 새로운 얘기도 있을 텐데 그럼에도 불구하고 저희 조사 결과의 의미는 부분적으로 이제 각 언론기관에 나왔던 그 사례들을 그 기관이 공식적으로 확인했다는 거 하나랑 그리고 아까 So some of the files we've been able to verify that the files that we got from the adoptees got confirmation from the adoption agencies that they also have those files. 적어도 신청한 367분에 대해서는 입양에서 관련된 자료를 다 확보를 해서 그분들이 비록 적은 샘플이지만은 샘플을 통해 가지고 the other 300 something adoptees we were able to get their personal 그렇기 files 때문에 저희가 적어도 and look through them. 제한된 367건이긴 하지만은 See the 그분들의 information 샘플을 in 충분히 there 확보하는 것이 중요하다고 생각을 해서 as part 사대 of the 입양 investigation. 기관을 개별적으로 다 방문을 했고요. And we visited all the 4 adoption 정말 이 agencies. 과정에서 제일 좀 피해를 보신 분들이야 당연히 입양 있는 분들이지만은 입양 알선 기관도 당시에 금전적 지원이 없는 상황에서 여러 가지 사정을 고려할 수밖에 없는 그런 측면도 다 이해한다. And we talked to them and we convinced them by saying to them that we understand their financial position back then and what position they were in. So we got their cooperation on that part. 아주 물리적 마찰까지는 없지만은 And we didn't have. 협조를 받아가지고 적어도 신청인들에 대한 자료는 확보를 했습니다. And I'm not going to say it was a very easy process, but we did get their cooperation in the end. 그리고 Which 그런 was a hard 과정에서 process for 그런 the 자료를 investigators as well. 아마도 입양인들 신청인분들 가장 원합니다. 왜냐하면 And 피해가 yes, all that 뿌리를 치는 information, 가능성이라고 하면 that is what all the adoptees want, and we understand that because it's related to their roots and their belonging. 저희 조사 자료를 개별적으로 지금 현재 신청인분들에게 전달을 하기에는 저희가 역할은 아닌 것 같습니다. However, it is not our position to release that information, unfortunately. 현재로서는 바로 계획할 계획은 없습니다. So we do not have plans to provide the individual 제공 files. 직접적인 제공이라는 정보공개 청구를 통해 가지고 제공받기를 원하시는 거 알고 있는데 그거는 조금 내부적으로 좀 더 검토가 필요하다고 보여집니다. Right now, I can also not 대부분의 경우에서는 say anything about whether a FOIA request would allow adoptees to access their files through the TRC records. 네, 조선일보 장윤입니다. 국가조사기관이 해외 입양 과정에서 발생한 인권 침해를 공식적으로 인정했다는 점에서 이번 결정이 의의가 있다고 생각합니다. 그렇다면 다음 순서로는 국가조사기관의 조사에 따라서 이제 국가의 배보상이 이루어져야 되겠는데 어떤 법을 근거로 어떤 절차에 따라서 국가 배보상의 길이 열리는지 여쭙니다. 현재로서는 다른 일반적인 저희 과거사 사건과 마찬가지로 저희가 일단 진실 규명, 사실관계를 확보하는 면에서 저희 역할이고요. So the TRC's role is, just like all the other cases, is focused first and foremost on truth finding. 답변 감사합니다. The next step is, of course, 관련해서 여쭤봤거든요. reconciliation. 방금 그 문제 관련해서 지금 진하위에서 제안한 내용을 보면 사과한다든지 후속 대책을 마련하고 앞으로 이런 데 개선해야 된다는 정도를 해주시는데 진하위 차원에서 예를 들어서 정부나 입양기관이나 이런 단체에서 이 피해자들에게 배보상을 해야 된다든지 그런 말도 할 수 있을 수도 있는데 끝까지 나아가지 않는 이유가 있죠. 그래서 배보상은 다른 사건하고 똑같은 문제가 발생합니다. 그래서
그래서 저희의 뭐 개별적인 사건마다 그렇게 내부상을 구체적으로 권하는 경우도 있고요. 일반적으로 저희의 진실 규명에 따라서 총괄적으로 내부상을 자체를 받도록 하는 것을 꾸준하게 하고 있습니다. 그래서 개별적으로 특정할 수도 있기는 있겠지만은 그것을 두되게 보지는 않습니다. 예, 오늘 보류되신 한 40여 분에 관해서 좀 더 질문 드리는데, 이제 자료 미비라는 말씀하셨는데, He's gonna ask. 약간 어떤 자료인지, 그다음에 He's asking about why 이분들이 좀 the 40 something 반영되지 cases were not included today. 상세한 이유를 And 좀 설명 부탁드리고, was that is due to 이분들의 not 케이스는 좀 having 어떻게 the 되는지 necessary 그런 말씀 files. 부탁드리고요. Could it be 그다음에 revealed what kind of files were 원고상의 missing 신원 조작의 피해자에 대한 for 구제 them not 조치를 being able to be 권고하시는데 recognized as 좀 victims? 어떤 조치들을 염두에 두고 하신 말씀인지 말씀 부탁드리겠습니다. And if there are any policy 첫 질문은 제가 답변드리기 되게 곤란한 게 저는 저도 동의할 수 없는 어제의 결정인데 어제 법률위원 중에 치열하게 좀 논의가 많이 됐습니다. So it's a difficult question to answer because I personally also do not agree with leaving them out. It was a very difficult meeting yesterday, so I find it difficult to comment on that aspect. So there were others who brought up that issue, though I find it hard to agree with. 신원 현재 지금 굉장히 논란이 되고 있는 부분이 그걸 알고 있습니다. 아동 권리 보좌관에서 가지고 있는 자료를 이제 입양인들이 정보기에 청구나 소송하고 있는 걸로 알고 있고요. 어디까지가 정보공개 대상이 되는지는 I've heard that adoptees are currently also filing FOIA requests at the NCRC, and the NCRC is being sued due to its problems with information reveal. But the TRC originally is an organization that investigates state violence, and that's why this case that focuses also on the adoption agencies and organizations, we see that it's. We said that adoption is an issue that goes beyond only state violence, so there are a lot of problems with information reveal that are different from other investigations that we normally do, which is why it's difficult for us as well to figure out what we are allowed to reveal, what we are not allowed to reveal, as normally we do not have that issue. And I agree with your points. 저 한겨레 강한기자라고 하는데요. 어제 위원회에서 보류 결정된 40여 명 신청인분들에 대해서 몇몇 유용분들이 반대하시긴 했지만 위원장님도 같이 보류 결정에 동의하시는 걸로 알고 있는데 왜 이 분들은 피해자로 인정을 받지 못한 건지, 왜 위원장님은 보류 결정을 하겠다고 결정하시는 건지, 다음에는 좀 어떻게 하실 예정이신지, 그분은 좀 위원장님이 I understand